Honorable Chairperson and respectable members of this institution, distinguished teachers and respectable guardians. Assalamu alaikum. I am Muhammad Al Mamun, Senior Teacher English, Naugat, Krishnadhon, KD Government High School, Naugat. On behalf of how to teach English on this subject, I am going to deliver my speech. Actually, today I am going to deliver my speech on how to teach English on the basis of new curriculum. It will be better, I think. On the basis of new curriculum, because today we are on the stage of giving some informative speech about how to teach English and what is its impact. But before my delivering speech, I would like to throw a question. The question is like that: what is the target? Why should we teach English? At first we have to think about it. Why should we engage our learners to teach English? What is the main target? From our traditional aspect, from our traditional experience, we can say, in most of the cases, we could see, in most of the cases, it happens like that. To cross the stairs of the exam, to get higher score in the exam, in most of the cases, these were happening. But what is our first and foremost duty? Our first and foremost duty is like that. Our students would be able to express their ideas, feelings and expression in English. They will be able to face their reality in English. They will be able to present the real life situation in English. It is the target. It is not our duty to examine them, to give their score. How did they achieve? তারা একটু ব্রেক লাইন আমি বাংলা বলতে হবে কারণ একটু ক্লিয়ার করা। আমাদের টার্গেট এটা নয় তারা পরীক্ষায় কত পেল, where they would cross the stairs of the exam or not, it is not our target. এটা আমাদের টার্গেট না। আমাদের টার্গেট হচ্ছে they will be able to face the reality English. As this is the age of presentation, every student of my class would be very fluent to face the reality in English. They would have sufficient knowledge in situational English. কবিতায় কয়টা লাইন কিভাবে ব্যাখ্যা করা আছে? Write this on your khata, and teachers should be engaged to give them the marks. It is not that. Students' progress is our main target. And previous day we have said like that. What is our first and foremost duty? Students' progress is our main duty. Without the progress of students, actually the teachers remain zero. Zero, zero and zero. আর শিক্ষক হবে সারা জীবনের শিক্ষক। ক্লাস 9 এর জন্য নয়, ক্লাস 10 এর জন্য নয়। প্রভাব কিন্ডারগার্টেনে ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়ে তার জন্য নয়। আমার শিক্ষক এখানে রয়েছেন, বলেন স্যার রয়েছেন, আমার শিক্ষক কয়েম স্যার রয়েছেন।
আমি একটা উদাহরণ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতে চাই। আমি একবার কৌতূহলবশত, শুধু কৌতূহলবশত আমার নওগাঁর ঐতিহ্য নওজোয়ান মাঠ সম্বন্ধে কিছু লিখেছি, ডিটেলস। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা নওগাঁর ঐতিহ্য একটা। এই নওজোয়ান মাঠ সম্বন্ধে তার জমি কতটুকু, কে দিল, প্রথম নামাজ কখন হলো, জাস্ট কিউরিওসিটি বলতে, কোন সাল থেকে নওজোয়ান কেন নামটা হলো, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একবার আমি লিখেছি, ডিটেলস একটা। তো সেই কাজ করতে যেয়ে আমি বিভিন্ন লোকজনের কাছে দ্বারস্থ হই। তো একটা পর্যায়ে আমি খুঁজে পাই খায়রুল স্যারকে, কারণ উনি ওই মাঠের হচ্ছে কি সভাপতি, আরো বিশিষ্ট কিছু লোকের কাছে যায়। তো সেই সময় ওনারা যে কোপারেশনটা আমাকে দিয়েছেন, আমি মনে করতাম যে আমি যেন তাদের সঙ্গে ছাত্রী রয়েছি, এবং ওনারা এবং এত চমৎকার কিছু দিলেন, কিছু উৎসর্গত কথা বললেন, এবং তার সাথে সেই কাজটা করলেন। ওই যে এক সময়ের যে আমার স্যার, তারপর শিক্ষক হওয়ার পর যখন আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে চাকরি করে অলরেডি নওগাঁতে এসেছি, আমার সাথে একটু তফাৎ হয়, কারণ অলরেডি আমি একটু বলছি এই কারণে রিলেট করার জন্য। আমি অলরেডি চিটাগাং, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকাতে থাকতেই হয়, ঢাকার কথার জন্য আমি বলি না। চাকরি করে তারপর আমার প্রিয় জায়গা নওগাঁতে এসেছি, নওগাঁ আমার বাড়ি। আসার পরে আমি নওজোয়ান মাঠ থেকে নিচ্ছি, ওনারা আবেগ আপ্লুত হয়ে নওজোয়ান মাঠ সম্বন্ধে আমাকে তথ্য দিচ্ছেন, আমাকে ওই স্নেহ আর আশীর্বাদ করছেন। মামুন, তুমি ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র ছিলে, ইংরেজিতে তারপরে কোথায় ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো, কোথায় কি করছো আলাদা বিষয়, যে স্নেহের একটা আশীর্বাদ, টাচ, যে টাচটা দিয়েছে, সেই টাচটার কথা হচ্ছে কি, এই কাজটাই আমার জন্য আশীর্বাদ। এবং শিক্ষক আমার সারা জীবনের জন্য। আমার ওয়ালেন স্যার সম্বন্ধে একটু বলি, প্রায় বোধহয় 30-40 বছর পরে, 30 বছর পরে দেখা স্যার আমার প্রায় একটা জায়গায় আমরা বেড়াতে যাচ্ছিলাম, নওগাঁ ট্যুর। সারা বাংলাদেশ আগে দেখেছে, আনাচে কানাচে, সেটা পঞ্চগড় হোক, টেকনাফ হোক, তেঁতুলিয়া হোক, সুন্দরবন হোক, বান্দরবন হোক, যা হয় তা হোক, বাংলাদেশ মোটামুটি টুকটাক একটু দেখেছে। কিন্তু কোন একটা পর্যায়ে আমি নওগাঁ দেখি না, সামনে নওগাঁ দেখি না, একটা পর্যায়ে নওগাঁ দেখতে দেখেছি। স্যারও হঠাৎ পরিবার সঙ্গে করে গেছেন, আমার ফ্যামিলি তুলে পড়ি। সেই সময় স্যার দেখি, স্যারও আবেগ আপ্লুত। আমি এই কথাটা কেন বললাম যে শিক্ষক হচ্ছে সারা জীবনের শিক্ষক। উনি যেভাবে আমরা কুসুমা মসজিদে নিয়ে যাওয়ার পর স্যারকে যেভাবে আপ্লুত দেখতেছিলাম, তার মানে আমি বলছিলাম শিক্ষক হচ্ছে শুধু কিন্ডারগার্টেনের না, শিক্ষক হচ্ছে শুধু মাধ্যমিক লেভেলের না, শিক্ষক হচ্ছে শুধু কলেজের না, শিক্ষক হচ্ছে সারা জীবনের জন্য। আমার এখানে বক্তব্য দেওয়ার আগে আপনারা অনেকে এসেছেন, চমৎকার করে শিক্ষক গুণাবলী সম্বন্ধে বলেছে। তো আমি শুধু এইটুকু বলবো, শিক্ষক হচ্ছে সারা জীবনের জন্য। শিক্ষক শুধু ওই পরীক্ষায় নম্বর দেওয়ার জন্য না। তাহলে আমাদের ইংরেজি শেখার টার্গেটটা হলো কি, স্টুডেন্টস শুড বি এবল টু ফেস দেয়ার রিয়ালিটি ইন ইংলিশ। They should have sound knowledge in English so that they can face the reality. As this is the age of presentation, কালকে আমাদের স্যার বলছিলেন, স্যার বলছিলেন যে আমাদের উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েরা কি করে, তারা ভাইবা করে যাওয়ার আগে আগেই মনে ভুল হয়ে যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হয়। তারা ইংলিশ তো নয়, বাংলাতেও বলতে যেন খানিকটা মানে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে যায়, কি বলতে হবে কি বলতে হবে না। তো আমাদের একটা ল্যাকিংস আছে। তথাকথিত, আমি কালকে যে কথাটা বলছিলাম, তথাকথিত 300 বছর আগে যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল, যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়, তখন এই শিল্প কারখানার মতো শিক্ষাকেও ধরা হতো। তারা কি করবে, কিছু বিষয় গণিত, ইংরেজি এবং বিজ্ঞানের কিছু বিষয় তারা কি করবে, ভাষায় চর্চা করবে, শিক্ষক তাদের ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে, তারা সেগুলো মাথার মধ্যে রাখবে, কিছু ক্রিয়েটিভিটি থাকবে, এবং পরীক্ষার খাতায় they would vomit that and would expect a higher marks. And if they ensure higher marks, it would ensure their merit. It would indicate their merit. তাহলে তথাকথিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এই জিনিসটা হয়ে আসে যে তারা গণিত বিষয় হোক, সেটা ইংরেজি বিষয় হোক, সেটা হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানের বিষয় হোক, তারা খানিকটা মুখস্থ করবে, তারা খানিকটা সৃজনশীল চর্চা করবে, and it is expected they would be able to
express that